Number 1, resume writing. Number 2, research writing. Number 3, formal and informal letter writing. Number 4, report writing. Number 5, email writing. And in these 5 aspects, let's discuss about resume writing. The first aspect, resume writing. Resume writing. The first aspect, resume writing. What is a resume? What is resume? Resume is also called as CV. Resume is also called as CV. So in resume, obviously, what are the essential things that we see? In resume, we'll see our academics, and I would like to divide these 2 words. Resume, writing. Resume means data. What type of data? Personal and private. Personal and private information gathering data. Personal and private information gathering data is called as resume. Resume. In other sense, in resume, obviously there are few aspects. The very first aspect that we need to follow is we need to keep true and valid information. True and valid information. The second thing, we need to make our academics, we need to clear our academic activities clear. Make our academic activities clear. And number 3, don't be fake. Number 4, be ready with certificates. Be ready with certificates. Number 5, data securing. Number 6, curricular or extracurricular achievements, curricular or extracurricular achievements or okay, leave it. Achievements, curricular or extracurricular achievements. So this is 6 aspects that we need to see in our resume. And then why all these 6 types? I would like to explain one out of one. In other sense, I'm habituated of going to being in a panel of interview panel. Most of the things that I see out, చాలా మంది ఏంటి అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు, నేను చూసినంత వరకు చాలా మంది ఎవరంటే యంగ్గా అప్పుడే ఫ్రెష్గా బీటెక్ కంప్లీట్ అయ్యి లేదా డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి. ఐఎమ్ హ్యాబిచుయేటెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ ఎంబెన్సీస్ బట్ బీయింగ్ ఇన్ రిక్రూట్మెంట్ ప్యానల్. నేను ఎక్కువగా ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాను అంటే పిల్లల్ని వెన్ ఐఎమ్ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ అబౌట్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అడిగితే పిల్లలు ఎలా చెప్తారంటే గొక్క తిప్పుకోకుండా ఐఎమ్ దట్ ఐఎమ్ దిస్ అని చెప్పి గొక్క తిప్పుకోకుండా చెప్పుకుంటా వెళ్ళిపోతారు. అంటే వాళ్ళు బట్టి పడుతున్నారా లేకపోతే వాళ్ళకి ఎవరైనా నేర్పించారా అన్న గ్యాప్ అనేది మనకు ఉండదు అక్కడ. దే స్టార్ట్ టెల్లింగ్ లైక్ మీ పేరేంటి, ఒక్కసారి టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఒక ఎస్ఐ లాగానే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తున్నారు. అందుకే నేను క్వశ్చన్ డిఫరెంట్గా అడగడం మొదలుపెట్టా. వాట్ విల్ బి యువర్ నెక్స్ట్ 5 year ప్లాన్ అని అడుగుతున్నా.
లేకపోతే వాట్ ఈస్ యూ అని అడుగుతున్నా, లేదా వాట్ ఆర్ యూ అంటున్నా, లేదా వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అని అడుగుతున్నా, లేదా వాట్ యూ వాంట్ టు బి అని అడుగుతున్నా. యునో వెన్ యూఆర్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఆబ్వియస్లీ ఒక చిల్ మోడ్లోకి వచ్చేసేయాలి. అంటే ఎలాగా చిల్ మోడ్లోకి రమ్మన్నాను కదా అని చెప్పేసి ప్యానల్ మెంబర్స్ని హాయ్ గురు లేదా హాయ్ బ్రో హవ్ ఆర్ యూ యో అని చెప్పి అనకూడదు అక్కడ. ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యూ నీడ్ టు గ్రూమ్ యువర్ సెల్ఫ్. నాకు టైం లేక గ్రూమింగ్ చేసుకోలేదు కానీ when you are being in an interview panel, obviously you need to keep all your looks straight to the panel members. Obviously there will be 6 to 7 panel members. Among them one will be definitely psychologist who is habituated to look over your personality, your personal behavior when you are being there. Even when you are unable to sit properly, even if you are unable to keep your fingers properly, also they'll just observe you and they'll just terminate you out of things. They'll just throw you out of the box. Why? Obviously we need to personally shape ourselves, personally groom ourselves. What is the meaning of personal grooming? When you are being, ఇప్పుడు నేను కెమెరా ముందు ఉన్నాను కాబట్టి చాలా మంది అనుకుంటా ఉంటారు, బహుశా లైవ్ చూసే వాళ్ళు చాలా మంది నా కొలీగ్స్ కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ అనుకుంటా ఉంటారు, కెమెరా నువ్వు ఇక్కడ ఉండేది వేరు కెమెరా ముందు ఉండేది వేరు అని చెప్పి. ఆబ్వియస్లీ అంతే. వెన్ వీఆర్ ఇన్ అ ప్రొఫెషన్ వీ షుడ్ బి యాక్ట్ లైక్ అ ప్రొఫెషన్. అంటే ఏంటి, ప్రొఫెషన్ ఉన్నాం కదా అని చెప్పి మొహం అలా అని చెప్పి కూర్చోవడం కాదు. వీ నీడ్ టు మేక్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్లియర్, వీ నీడ్ టు మేక్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ పీస్ఫుల్, వీ నీడ్ టు మేక్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ సర్టైన్లీ అండ్ క్లియర్లీ సౌండ్. ఎలా సౌండ్ వస్తుంది, మనం అరిస్తేనో మన ప్రతాపం చూపిస్తేనో లేదా మనం వీరత్వం చూపిస్తేనో అక్కడ కాదు. వీ నీడ్ టు ట్యాకిల్ దెమ్ బై గివింగ్ దెమ్ కంఫర్ట్ అంటే మరి తప్పుగా అనుకున్నారు. కంఫర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ నీడ్ టు మేక్ అవర్ సెల్ఫ్ క్లియర్ దేర్. అంటే ఏంటి, కొంతమందికి ఏమనుకుంటారంటే నన్ను ఎవరైనా బయట ఎవరైనా చూసినా లేకపోతే కొంచెం పాష్గా కానీ కొంచెం సబ్జెక్ట్లో కానీ కొంచెం ఓవర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఇంకా మీకు క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే అబ్బో ఈ పిల్లడికి యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ, అబ్బో ఈ పిల్లడితో మాట్లాడకూడదు, ఈ పిల్లడికి చాలా ఇది ఎక్కువ అని చెప్పి అనుకుంటారు. కానీ వన్స్ దే స్టార్టెడ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ మీ, సెకండ్ టైం నాతో మాట్లాడాలంటే ఆబ్వియస్లీ దే విల్ కమ్ అండ్ దే విల్ టాక్ టు మీ. అంటే ఏంటి అక్కడ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పోర్ట్రేట్, ఐఎమ్ నాట్ సౌండ్, ఐఎమ్ నాట్ ఫేర్, ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ లుకింగ్, నేను ఇవన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. బట్ మోర్ దెన్ ఐఎమ్ టాక్టివ్, I'm being in my position, I'm sound. I'm sound of what? I'm sound of my behavior. Behavior is mandatory. Another thing is character when you are in front of a panel members. And a few more aspects that I would like to tell you in this majorly true and valid information. Without valid information, these are the top results. Without valid information, you cannot గో. బికాస్ ఒక రెజ్యూమ్ అనేది ఎలా బిల్డ్ అవ్వాలి అనేది ఈ 6 పాయింట్స్లోనే నా రీసెర్చ్ ప్రకారం, బికాజ్ ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ రీసెర్చర్, ఐ నో దట్, నా రీసెర్చ్ ప్రకారం ఈ 6 పాయింట్స్ చాలా వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి. మేక్ ఆర్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ క్లియర్. అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి, అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ ఎప్పుడు కూడా కింద నుంచి రావాలి. ఫస్ట్ మీ నేమ్ ఉండాలి, మీ నేమ్, మీ ఫాదర్ నేము, మీ మదర్ నేము, మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మీ అడ్రస్, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీ డెసిగ్నేషన్ ఏంటో ఉండాలి. దాని ఎదురుగా దానికి తిన్నంగా మీ ఫోటో ఉండాలి. ఐ విల్ షో యూ హియర్. ఒక మ్యాప్ వేసి చూపిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. నాకు అర్థమైంది, మీకు అర్థం కాదని. జస్ట్ ఎ మినిట్. యా, సీ ఇట్ దేర్. జస్ట్ assume this part as a resume. ఒక రెజ్యూమ్ పేజ్, ఇది. Just assume this. Here your name, your father name, your mother name, your date of birth, your designation. Here your photo. After that your academic qualifications. After that ఒక మంచి కెమెరామెన్ కావాలి. ఎందుకంటే I want a good cameraman, just try to exhibit it. After that we want
high or extra achievements, extra curricular activities or achievements. ఒక రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేసే విధానం ఇది, స్వీట్ అండ్ క్యూట్గా ఉంటుంది. బట్ వై వీఆర్ అనేబుల్ టు ప్రిపేర్ ఆ రెజ్యూమ్? ఒక రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేయడానికి యాప్స్ని, థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ని కానీ చాలా వరకు మనం స్ట్రగుల్ అయిపోతూ వాటిని పెద్ద మనం సీన్ చేసేస్తూ ఉంటున్నాం. కానీ ఒక పర్ఫెక్ట్ రెజ్యూమే అనేది బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఎలా బిల్డ్ చేయాలన్న కాన్సెప్ట్ అనేది మర్చిపోతున్నాం మనం క్లియర్గా. అంటే ఏంటి, ఒక యాప్ మీద బిలీవ్ అవ్వండి, లేకపోతే ఒక రెజ్యూమ్ మీద బిలీవ్ అవ్వండి అని చెప్తున్నాము. మేక్ ఆర్ అకాడమిక్, ఓకే, డోంట్ బి ఫేక్. కొంతమంది ఏంటి అంటే కోడింగ్ రాని వాళ్ళు ఉంటారు. కోడింగ్ మాకు ఈ కోడింగ్ వచ్చు, మాకు ఆ కోడింగ్ వచ్చు అని కోడింగ్ పెట్టేసేసి అనవసరంగా అక్కడ పరువు పోగొట్టుకునే పొజిషన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ సైన్. బికాస్ మనం పర్సనల్గా గ్రూమ్ అవ్వాలి, మనం పర్సనల్ గ్రోత్ అవ్వాలి అంటే చాలా ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి, చాలా దారులు ఉంటాయి. కానీ ఇలాగే అవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రం దే ఆర్ సమ్ వేస్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో. డోంట్ బి ఫేక్. అండ్ ద ఫోర్త్ ఆస్పెక్ట్, బీ రెడీ విత్ సర్టిఫికేట్స్. ఆబ్వియస్లీ ప్రూఫ్ అడుగుతుంటే మన సర్టిఫికేట్స్తో రెడీగా ఉండాలి కదా. అండ్ దెన్ డేటా సెక్యూరింగ్. ఒక ఆస్పెక్ట్ చెప్తా మీకు, వినండి. మా ఫ్యామిలీలో జరిగిన ఆస్పెక్ట్. మా ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ జాబ్ కావాలి అని చెప్పి ఒక థర్డ్ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆ థర్డ్ పర్సన్ ఏంటి, ఒక అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఈ పర్సన్ యొక్క ఆధార్ కార్డు, ఈ పర్సన్ యొక్క పర్సనల్ డేటా అంతా కూడా తీసుకుని గ్రాప్ చేసేసేసి ఈ పర్సన్ పేరు మీద లోన్ తీసేసుకున్నాడు. వెళ్ళి ఈ పర్సన్ పేరు మీద లోన్ తీసేసుకుని తనకి రాకుండా లోన్ తీసేసుకున్నాడు. ఆ విషయం ఈ సెకండ్ పర్సన్కి తెలియకుండా ఏం జరిగిందంటే, వీళ్ళు ఒక లోన్ పెట్టుకుందాం అని చెప్పి అనుకున్నారు. లోన్ పెట్టుకోవాలంటే ఆబ్వియస్లీ బ్యాంక్కి వెళ్ళాలి కదా. బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఇలా లోన్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం అన్నారు. ఏంటంటే మీ పేరు మీద ఆల్రెడీ లోన్ ఉంది, మీరు లోన్ కట్టలేదు అది ఇదని చెప్పి అన్నారు. అదేంటి మా పేరు మీద లోన్ ఉండడం ఏంటి, మేము లోన్ తీసుకోలేదు కదా అని చెప్పి. అంటే ఈరోజు ఒక పాన్ కార్డ్తో, ఒక ఆధార్ కార్డ్తో ఎన్ని ఫ్రాడ్స్ జరుగుతున్నాయి. వెబినార్స్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ నెంబర్స్ నుంచి మాకు థ్రెటన్స్ కాల్స్ వస్తాయి. ఏమని కాల్స్ వస్తాయి తెలుసా, ఇదిగో నువ్వు ఎంతమందిని రిజిస్టర్ చేయించు, నీకు సర్టెన్ అమౌంట్ పెట్టిస్తాము అని చెప్పి. ఒక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ నడపడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. డేటా సెక్యూర్ చేసుకోవాలి, ఉన్న వాట్సాప్ గ్రూప్స్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి, ఉన్న ఫ్రేమ్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి, బిహేవియర్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. అండ్ యూ ఆర్ బీయింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పీపుల్, ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ అబ్జర్వింగ్ యూ. అదంతా కాపాడుకోవాలి. బట్ వాట్ మేడ్ మీ టు స్టాండ్ హియర్ ఈస్ ఐ నెవర్ థాట్ టు ఫేక్. బట్ డేటా సెక్యూరింగ్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ది యంగ్స్టర్స్. బికాస్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా, ఇదిగో ఇక్కడ కుక్క అయినింది, ఇక్కడ దోడ అయినింది, ఇదిగో ఇవన్నీ జరిగినాయి అని చెప్పి ఫోటోలు పెడతాను. నేను ఫోటోలు పెట్టేవాడు ఇది వరకు. కానీ డేటా సెక్యూరింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్, కరికులర్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ అచీవ్మెంట్స్. నేను స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఏదైనా చిన్న హెల్ప్ చేసినా కానీ ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రికగ్నైజేషన్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాం. ఎందుకు సర్టిఫికేట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఫ్యాకల్టీ చూస్తుంటే నేను మీకు కూడా చెప్తున్నాను. ఇది కనుక ఒక రెజ్యూమే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి అంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. మాకు సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో మేజర్గా ఏం కావాలి అంటే ఒక లీడర్ కావాలి, ఒక నాయకుడు కావాలి. ఆ నాయకుడు సమర్థవంతంగా ఉండాలి. ఆ నాయకుడికి మేము ఏ టాస్క్ ఇచ్చినా కానీ చేసేవాడు ఉండాలి. నాయకుడు అంటే ఏంటి, ఆ పర్సన్ హూ ఈస్ రెడీ టు జంప్. ఏట్లో దూకమంటే ఏట్లోకి, గోదావరిలో దూకమంటే గోదావరిలోకి. ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్యాక్డప్గా పెట్టుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ రెజ్యూమే. ఒక అవుట్లైన్ అనేది నేను మీకు ప్రొజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. రైటింగ్ స్కిల్లో మ్యాండేటరీగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే రైటింగ్ స్కిల్ you want resume building. Build your resume by your own, by taking this as an example. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోండి. అండ్ ఈ మెథడ్స్ అనేవి ఫాలో అవుతూ మీరు ఈ డేటాని తీసుకొని యూ కెన్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ అ గుడ్ రెజ్యూమే.